बड़े प्यार सहित श्रवण कीता है। शब्द की विचार आरंभता तो पहला आप संगतां दी असीस लोचदा हाँ। प्यार सहित गुरु बख्शिश कीती, गुरु फतेह प्रवान करो। आसीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी इलाही दरगाही पवित्र पावन गुरबाणी विच जो अज दा बचन पातशाह जी ने सानू समझण विचारन लई बख्शिश कीता है, जिस विच साहिब जी ने किरपा कीती है। गौड़ी माला पंजवां अनेक प्रकार की गौड़ी चों धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की पावन रसना तो माला के प्रकार की गौड़ी विच गौड़ी गुआररी, गौड़ी पूरबी, गौड़ी दीपकी, गौड़ी बैरागण इत्यादि इन्हां प्रकारां चों माला प्रकार विच सतगुरु पातशाह महाराज जी ने धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने ये महान बख्शिश कृपा कीती है। रहाऊ दीयां पंक्तियां ज़्यादातर शब्द का केंद्री भाव मन्निया जाता है ते शब्द दीयां आरंभता दीयां पंक्तियां ही रहाऊ दीयां पंक्तियां ने। इत्थों आरंभता भी होएगी ते शब्द का भाव भी प्रगट होएगा। माधो हर 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 मुख कहिए। साडी जिंदगी की सब तो जरूरी गल आए पर अज सुभाव ही बन गया भी सब तो जरूरी गल सब तो पिछे रह गई। गुरु की पावन बाणी रोज पढ़ते भी हाँ, सुनते भी हाँ, सुनाते भी हाँ। अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु नानक दे घर विच केवल नाम की गल कीती। नानक के घर केवल नाम, पर वो नाम वाली गल पिछे छड्ड के आपां होर पदार्थां वेड़े मन दे पिछे लग के ऐसा मंगना शुरू होए भी जिंदगी ते मुक गई पर मंगा नहीं मुकियां। जो बचपन तो आके मंगन लगे हैं सारी उम्र मंगदियां लंघ गई। 80, 85, 90, 100 साल का बजुर्ग भी अपनी जिंदगी तो रजिया नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अजे उहदियां ख्वाहिशां अजे भी उहदियां मंगां पूरियां नहीं हुई। उस वेले भी उहनूं कोई पुछे कि कुछ बाकी है, समा नेड़े आउणा, साह औखे ने, कुछ बाकी है, वो भी तुहानूं उस वेले भी जरूर दसेगा कि हाँ अजे कुछ बाकी है। पोतरे का विआह वेख जांदा, बस आ बाकी है। दोते दोतरी का विआह वेख जांदा, आ बाकी है। इस ख्याल नूं भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने अपने बचनां विच कि अखीं वेख न रजियां बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण ते हासे। सादी जीव न रजियां बहु भोग विलासे, नक न रजा वासले दुर्गंध सुबासे। रज ना कोई जीविया, कोई बंदा जमिया जरूर है, जीविया जरूर है, मर जरूर गया, पर ख्वाहिशां, इच्छावां, लालसा, चाहना अधूरियां रह गईयां, मर गया। त्रिपत होके रज के कोई नहीं जीविया, रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे। पीर मुरीदा पिरखड़ी सच्ची रह रासे। रजिया क्यों नहीं? रजिया इसलिए नहीं कि जिस मार्ग ते तुरिया इस मार्ग च कोई रज सकदा ही नहीं। सहस खट्टे लख को
ਉੱਠਤਾ ਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਲੋੜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਜੇਗਾ, ਲੋੜ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜ ਜੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾ ਦਿਓ ਰੱਜੇਗਾ, ਆਖੇਗਾ ਬਸ। ਪਰ ਲੋਭ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਜੇਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਖਾਜੈ ਕਿਸ ਧਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈਏ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਜੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਤਵ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੈ, ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੇ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਲਮ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰੇ। ਖੱਪ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਮੰਤਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੇਤੇ ਰਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਚੇਤੇ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋੜ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਬਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਥੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਝਗੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੋ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੱਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਨਮਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ, ਵਿਠਲ, ਦਮੋਦਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਐਸੇ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਾਧੋ ਹਰ 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 ਮੁਖ ਕਹੀਏ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕਟੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਨਾ ਰਸਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਧੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਰਾਖੋ ਤਿਉ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਰਾਤੀ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਿਆ, ਰਾਤੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੱਜਿਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤਰਲਾ ਲਈਏ, ਜੋਦੜੀ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਉ ਰਾਖੋ ਤਿਉ ਰਹੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਬਲ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਉ ਰਾਖੋ ਤਿਉ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਾਓ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਔਰ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੋੜ ਗਾਲੀ ਹੁਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਵੰਤ ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਥੋਥੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਚੱਕਾ ਚੌਂਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਲੋਗ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। 4 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦੀਵ? ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਕਿਆ ਕਿਛ ਕਰੈ ਕਿ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਕਿਆ ਇਸ ਹਾਥ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ तो कुछ भी नहीं। माटी को पुतरा कैसे नचता है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरते। दे बस कुछ भी नहीं है, कोई समर्था नहीं है। नटिया भजिया फिरदा, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦਾ ਬਲ ਤਾਣ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਝੱਟ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਝੱਟ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਡੋ ਕਾਡੋ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਿਛ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਪੰਖੀ ਏਕੜੂ ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50। ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50 ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ 50 ਨੇ। ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਧਨ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ, ਅਹੁਦੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਸੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਖੁਦ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਏ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ? 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 60 ਹੋ ਗਈ, 50 ਹੋ ਗਈ,
80-90 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਈ, ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਸ ਹਾਥ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤ ਤੁਮ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ, ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਦਾ, ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਟ ਕੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬੱਪਰੀ, ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ, ਪੁਤਲੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੱਚ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਨਚਾਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਵਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੀ ਵਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਦਣ ਵੀ ਨਾ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ, ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ,
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪੈਰ ਪੈ ਤੇ ਬਦਲਦਾ, ਦਿਖਦਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਈਟ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਹ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ, 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਮੁੰਡਾ 5 6 ਹੈ, ਆਹ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਉੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਿ ਕਣਕ ਭਿੰਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਂਵਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ 5'2" ਹੈ ਕਿ 5'6" ਹੈ ਕਿ 5'4", ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 10, 12, 15 ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮਨਪਸੰਦ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਦੰਦ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਹਾਈਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਨੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਖੇ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਸੰਸਕਾਰ? ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਪੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ, ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੱਲੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਜੂੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਨੈਟ ਪਾ ਲੇ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਕੱਜਿਆ। ਗੁਜਰਾਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਬਿਊਟੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੀ ਹੈ। 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ, ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ? ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ,
ਸੰਸਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਓ, ਮਾਲ ਧਨ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਦਣ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਦਣ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇਂਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦਵਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਦੋਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਝਾਟੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। लिख तुम सब दिल्ली की संगत, सतगुरु जी तुम पे अरदास, शाहो दीवान सुता को नाता भेजो है तुम्हारे पास। महाराज जी ये बड़ा गलत रिश्ता हो गया, लागिया ने हकीकत दसी नहीं। दीवान चंदू ये बड़ा दुष्ट सुभाव का बंदा है, ये परिवार विच धर्म नहीं, ये दुष्ट सुभाव का बंदा। ते पातशाह जी यदि धी का रिश्ता प्रवान नहीं होना चाहिए, ये दिल्ली की संगत की विचार है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੀ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਰੋਕਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਪਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆਏਗੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹ ਮਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਮੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਮਰ, ਹਾਈਟ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਦਓਗੇ ਕੀ, ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਟਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ। ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਨਿਰਬਾਹ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਿਰਬਾਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਵੇਖ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਲਿਆ, ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਛਾਪਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਨਿਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਬਾਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਕਿਦਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੀ, ਪੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੀ,
ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਈਏ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਏ ਵੀ, ਰਵਾਇਆ ਵੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੋਪੀਆਂ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਦੁਮਾਲੇ। ਬਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੰਗੜਾ? ਗੱਤਕਾ ਕਿ ਭੰਗੜਾ? ਗੱਤਕਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਗੱਤਕਾ ਕਿ ਭੰਗੜਾ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਭੰਗੜਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣਗੇ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਢਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗੱਤਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਯੂਪੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ, ਕਥਾ ਹੋਈ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਜੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਕੋਨਾ ਮੁੰਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਪੱਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਨਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੱਧਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਗ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਰੰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭਣਾ? ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਕੇ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣੀ। ਕਿ ਉਹ ਰਸਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਮਰੇਗਾ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ? ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਦਸਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੋ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਮ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਬਰੀਕੀ ਜੇ ਥੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਨਹੀਂ, ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵੋ, ਇੱਕ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜੇ, PR ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਸੁਖਾਲਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋੜ ਤਾਂ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ।